विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी। यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, यीशु वचन का तुम उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का तुम उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। കർത്താവിന്റെ പാവനമായ പരിശുദ്ധമായ ശ്രേഷ്ഠനാമം ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഈ വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ മഹായോഗത്തിൽ महत्वപ്പെടുമാറാകട്ടെ। परमेश्वर की अति पवित्र नाम आज हमारी इस संगति में महान और महिमामय ठहरे। ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്തൃദാസൻ ICP NR വെസ്റ്റേൺ സോൺ നയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാർ, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവർക്കും പാവനനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു। और आज इस महासम्मेलन में अगुवाई करने वाले सारे परमेश्वर के दासों के लिए, IPC नॉर्थन रीजन वेस्ट जोन के सारे पासवानों के लिए और आए हुए सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? और आज परमेश्वर हमसे बात करेगा, कितने लोग विश्वास करते हैं? ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും। और चाहने वाले हृदयों को तृप्त करता है हमारा परमेश्वर। ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത വ്യാപരിക്കണം। अगर परमेश्वर का कार्य प्रकट होना है, आत्मा की एकता बहुत जरूरी है। ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി। और एक राष्ट्र के संबंध में कोई प्रचार होता तो कुछ बातों को हम पढ़कर आकर यहाँ पर बोल सकते थे। എന്നാൽ ആത്മീക സമ്മേളനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്। लेकिन एक आत्मिक संगति होने के कारण जो कोई भी प्रचार करे, लेकिन आत्मा की अगुवाई
आत्मा की प्रेरणा उसमें जरूरी होती है। ഒന്നാമതായി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ നാം പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കണം. और मैं पहले ही बताऊंगा, इस सभा के बीच में सभी लोग बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे। കർത്താവ് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. മീഖാം 6:8 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, മനുഷ്യ നല്ലത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നന്മ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദയാതൽപരനായിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ താഴുവാനും അല്ലാതെ യഹോവ എന്താകുന്നു നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. और मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। വീണ്ടും സദൃശ്യവാക്യം 22:4 വായിക്കുന്നു, താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു. और उसके अलावा सभोपदेशक के पुस्तक में हम देखते हैं, जो लोग नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं उनको मान, सम्मान और आदर, और जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। ഒരു കാര്യം സകല ദൈവമക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. और एक बात जो सारे परमेश्वर के लोग जानना है, പിശാചിന്റെ രാജ്യം ഏകമാണ്. The kingdom of devil is united. और शैतान का जो राज्य है वो बड़े एकता के साथ रहते हैं। But God's people are divided. लेकिन परमेश्वर के लोग भिन्न भिन्न संगठना या झुंड में रहते हैं। വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, the kingdom of devil is united, but the people of God are divided. और फिर मैं दोहराता हूं, शैतान का गढ़ और शैतान की सेना बड़ी लोग अलग अलग होकर रहते हैं। ദൈവ മക്കൾ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നില്ല. और जब परमेश्वर के लोग अलग अलग होकर रहते हैं प्रभु का कार्य प्रकट नहीं हो पाता। നമ്മളുടെ എല്ലാം യജമാനൻ ഒരാളാണ്. और हम सब का मालिक एक है। നമുക്ക് ആർക്കും സഭയില്ല. സഭയുടെ യജമാനൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്, തന്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭ. और हम सब की कलीसिया का एक ही मालिक है, जिसने अपने लहू देकर कलीसिया को मोल लिया है। നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ വയലിലെ വേലക്കാരാണ്. और हम सभी लोग परमेश्वर के खेत के जो है सेवक लोग हैं। ചിലരെ ഉഴുതുമറിക്കുന്നു, ചിലരെ ഞാറു നടുന്നു, ചിലരെ വളമിടുന്നു, വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു, ചിലരെ കൊയ്യുന്നു, ചിലരെ അത് വിത്ത് എടുക്കുന്നു. और कई प्रकार की सेवकाई सब परमेश्वर के दास लोग करते हैं। कोई हल जोतता है, कोई बीज बोता है, कोई पानी सींचता है, कोई बढ़ाने की कोशिश करता है। कई प्रकार की सेवकाइयों को हम सब कर रहे हैं। എല്ലാവർക്കും ഒരേ കർത്തവ്യമല്ല, ഒരേ ജോലിയല്ല നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഫലം നമുക്ക് കാണുവാനിടയായിത്തീരും. और सभी प्रियो को परमेश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारी और कर्तव्य को दिया है। सब लोग वफादारी के साथ मालिक ने सौंपी हुई कार्यों को कर रहे हैं। നമ്മൾ ഒരു സൈന്യത്തിലാണ്, നമ്മളൊരു ആർമിയിലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി നോക്കിയാലും യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന റെജിമെന്റുകളുണ്ട്. അതായത് സിഗ്നൽ റെജിമെന്റുകളും
സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആർട്ടിലറി ഉണ്ട്, ഇൻഫൻട്രി ഉണ്ട്, പല റെജിമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെറും 2 റെജിമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്, ആർട്ടിലറി ആൻഡ് ഇൻഫൻട്രി. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പിറകിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और सेना के दल जो होते हैं उसमें भी कई प्रकार की सेवा के लोग होते हैं, पीछे से उनको मदद करने वाले. और जैसे प्रभु के दास ने बताया, आर्टिलरी जो है वो दल जो है हमें लड़ाई में वो लोग आगे रहकर अपनी सेवा को निभाते हैं. ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴുവാനിടയായിത്തീരും. और जब परमेश्वर के लोग एकता में होते हैं, शैतान का साम्राज्य टूटता जाता है. നമ്മളെക്കാൾ അധികമായി മറ്റൊരു ദൈവദാസനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. और जब हमसे अधिक कोई दूसरे प्रभु के दास को जब प्रभु इस्तेमाल करता है, उसमें हमें और भी खुशी मनाना है. നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിലുള്ള മെമ്പറേക്കാൾ കൂടുതൽ അധികം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ മറ്റ് കൂട്ടു സഹോദരനായ ദൈവദാസന്റെ സഭയിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. और हमसे बढ़कर लोग दूसरे परमेश्वर के दासों के कलीसिया में आते हैं, उन्हें देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी होना है. ദൈവത്തിന്റെ നാമം എവിടെയൊക്കെ മഹത്വപ്പെടുന്നു അവിടെയെല്ലാം നാം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിവേഗം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. और जहां कहीं परमेश्वर की नाम की महिमा होती है, उनके साथ जब हम खुशी मनाते हैं, तब प्रभु और भी खुश हो जाता है. ഈ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് ആലോചനയുള്ളത്. और इस समय के साथ साथ कुछ बातों को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया है. ഇവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യമാണ്, 2-3 വാക്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. ആ വാക്യം, ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നു, വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല? उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है. तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों की चिन्हों का भेद नहीं बता सकते. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല? और यहाँ पर प्रभु कहता है, तुम आकाश के लक्षणों को देखकर मौसम के बारे में बता सकते हो, लेकिन होने वाली घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बता सकते? ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഈ കാലഘട്ടത്തെയും വിവേചിക്കണം. വി ഷുഡ് ഡിസൈൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്. और परमेश्वर हमसे चाहता है, आज इस दुनिया में होने वाली सारी घटनाओं का जांच पड़ताल या परखना है, ये कौन सा समय है. നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ദീർഘവീക്ഷണം ദൈവദാസന്മാർക്ക്, ദൈവമക്കൾക്ക്, ദൈവസഭകൾക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और परमेश्वर हमसे चाहता है, जिस युग में हम रहते हैं और जो घटनाएं हमारे दुनिया भर में हो रही है, हम कौन से जमाने में आप पहुंचे हैं, इसका बहुत ध्यान और जांच हम सभी को रखना है. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. और परमेश्वर के चेले प्रभु के पास आकर पूछते हैं, परमेश्वर तेरा दोबारा आगमन और इस दुनिया के अंत में जो चिन्ह होंगे
वो क्या होंगे तुम हमें बतानो। അഗെയിൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം 24 അധ്യായം അതിന്റെ 3 വാക്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് വരും, ദുരുപദേശകന്മാര് വരും, അനേകരെ തെറ്റിച്ചു കളയും. യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും, യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും, രാജ്യം രാജ്യത്തോടും ജാതി ജാതികളോടും എതിർക്കും, ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു, there will be great pestilences, മഹാവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും മുമ്പായി പല തെളിവുകളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായി യേശു പറഞ്ഞു, മഹാവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. और मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 3 और 4 पद को यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। समाचार 21:11 उसके साथ है। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। നമ്മൾ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം വിവേചിച്ചാൽ പോരാ, കാലഘട്ടത്തെയും നാം വിവേചിക്കണം. നാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നും ദൈവം നമുക്ക് ഒരാഹ്വാനം തരികയാണ്. കർത്താവിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ഉള്ള പല അടയാളങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ ഒരു അടയാളമാണ് മഹാമാരിയം, മഹാവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. और यहाँ पर परमेश्वर हम विश्वासियों से चाहता है केवल आकाश में दिखने वाले लक्षणों से बढ़कर अंत के समय में और क्या क्या होने की संभावना है, इससे तुम अनजान नहीं रहना। यहाँ पर अंत में वचन कहता है महामारियां होती रहेंगे। ഇന്ന് വരെ ഉലകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. और आज दुनिया ने देखा हुआ सबसे बड़ा जो महामारी है, आज उसके बीच में हम सब रह रहे हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. और आराम से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हजारों के तादाद पर लोग आज भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और सांस लेने के लिए वो तकलीफ अनुभव कर रहे हैं. ഈ മഹാമാരി നമുക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി, ലോകാവസാനം നമ്മളോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ? और इस महामारी ये हमें सूचना दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट आ पहुंचा है और हम अंत के दिनों के निकट आ गए हैं. ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം, ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ബർത്ത് പെയിൻ എന്നാണ്, ആരംഭമായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത്. और परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, गर्भ पीड़ा का समय शुरू हो चुका है. ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക, കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക, കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച വേല തികയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഏക കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയായിരിക്കുന്നത്. और जो बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है. और प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है,
ईमानदारी के साथ उसे पूरा करते रहना है। ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത, ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനം, ഇതൊന്നും നമ്മളെ പിടിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായി തീരരുത്. और इस संसार की चिंता और पैसा कमाना, ये कोई विचार हमारे अंदर ना आए। ഈ ഭൂമിയിലും എന്തെങ്കിലും നേടുക എന്നുള്ളതല്ല, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തം. आमीन। इस दुनिया में कुछ कमाने से बढ़कर हमारे अनंतता को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया है। റേഷൻ കാർഡിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കിട്ടുകയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ഷൻ കാർഡിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ATM-ൽ പണമില്ല, ATM കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ATM കാർഡില്ല എങ്കിൽ പണം കിട്ടത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് നിത്യജീവനാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. और राशन कार्ड में तुम्हारा नाम ना हो तो राशन ना मिलेगा। उसी प्रकार ATM कार्ड में जो है कार्ड ना हो तो पैसा ना मिलेगा। उसी प्रकार ऐसे कमियां हो सकती है, लेकिन अनंत जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम ना हो तो अनंतता से तुम वंचित रहोगे। ഒരു ബസ് നിർത്താതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ബസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ. और ഒരു एक ട്രെയിൻ बस നിർത്താതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ലഭിക്കും. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് അതേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിങ്കൽ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആ കാഹളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിത്യയുഗം നാം നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നാം മറന്നു പോകരുത്. और इस सच्चाई को आप कभी नहीं भूल। एक बस अगर छूट जाती है जाएगा, एक ट्रेन आपसे छूट जाता है तो काफी कुछ घंटों के बाद तुम्हें मिल जाएगा। वैसे ही फ्लाइट अगर छूट जाती है तो अगले समयों में घंटों में दूसरा फ्लाइट मिल जाएगा। लेकिन प्रभु की तुरही की आवाज सुनने पर आप अगर उस आवाज को सुनते नहीं तो आप हमेशा के लिए अनंतता से वंचित रहोगे। आपका अनंतता नुकसान हो जाएगा। സ്വർഗം പരിശുദ്ധമാണ്, സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. അശുദ്ധരായ ഒരാൾക്ക് പോലും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയില്ല. और स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार वहां पर प्रवेश करने वाले सभी पवित्र हो तो ही वहां पर जाना संभव है। ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. प्रभु कहता है, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. और बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. और परमेश्वर हमारे बारे में बहुत चाहत रखता है और वो ये है हमारी पवित्रताई। ഞാൻ സന്ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. കർത്താവ് പറയുന്നു, ആകാശ ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തെ നാം വിവേചിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്? और मैं मेरे संदेश में लौट आऊंगा केवल आकाश के लक्षणों से बढ़कर इन दिनों में होने वाली घटनाओं को भी हमें अच्छी तरह समझना है और ये हमें किस बात का सावधान करता है। ലോകമാകമാനം മുഴുവനും മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. और पूरी दुनिया की हालत बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। ലോക വ്യവസ്ഥിതികൾ മുഴുവനും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. और इस संसार की व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. और ये पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम के अधीन एक जगह पर सब कुछ होगा, ऐसा एक योजना की ओर बढ़ रहा है। നമ്മുടെ കർഷകരെ വർഷങ്ങളായി 1.5 വർഷമായിട്ട് സമരം ചെയ്യുകയാണ്. അവരെ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിലയ്ക്ക് സാധനം വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന റേറ്റിന് മാത്രമേ വിൽക്കുവാൻ കഴിയും. ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ലോകം മുഴുവനും മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
और हम देखते हैं हमारे किसान लगभग 1.5 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं। उनका जो फसल है उनके दाम पर नहीं खरीदा जाता, लेकिन कॉर्पोरेट्स जो दाम नक्की करता है उसी पर उनको बेचना पड़ रहा है। ഗ്ലോബൽ സൈബർ സിസ്റ്റം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകം നിശ്ചലമായി പോകും. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇരുട്ടിൽ ഒരു യുദ്ധവുമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കും. और ग्लोबल साइबर सिस्टम इंटरनेट के बिना 1 घंटा भी चलना या कार्य करना असंभव है। सोच लो 2 दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए, सबके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सब लोग जैसे बंदी बन गए हैं ऐसे बैठ जाएंगे। നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും സകല അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും. പക്ഷേ തെറ്റാണും. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇമെയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തും അപ്പോൾ ഓർക്കുക, അധികാരം ആർക്കാണ്? അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനാണോ അതോ സൈബർ സിസ്റ്റത്തിനാണോ? और हम सोचते होंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो सबसे अधिक बलवान और सबसे पहला व्यक्ति है, लेकिन आप सोच लीजिए उनका जो ट्विटर अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनका जो ईमेल है वो भी जो है वो लोग बंद कर देते हैं। ये समझ लीजिए साइबर सिस्टम चलाने वाले लोग उनसे सामर्थ्यशाली है। നോക്കണം, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സൈബർ ലോകത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. और हम विचलित होंगे कि ऐसा कैसा हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट या ईमेल अकाउंट वो बंद कर रखते हैं। तो ये बात समझ लेना, साइबर सिस्टम का जो अधिपति है, जो झूठा मसीह है, उसके हाथों में सारा नियंत्रण जा पहुंच रहा है। ഈ വേൾഡ് സൈബർ സിസ്റ്റം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങിയിട്ട് പറയും, ഞങ്ങളുടെ സകല അധികാരവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു, നിന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും. और वर्ल्ड साइबर सिस्टम भी झूठे मसीह के सामने जाकर घुटना टेक कर वो बोल देगा, हम भी तेरे अधीन आ जाएंगे, जैसा तू बोलता है हम तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ള അനേകം പേരുടെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏക ലോക ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക്, വൺ വേർഡ് ഓർഡർ. और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसी प्रकार यूरोप के कई नेताओं के मुंह से हमने ये बात सुना है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक दुनिया का नियम. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ചെയർമാൻ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, വി ഡോണ്ട് നീഡ് മെനി നേഷൻസ്, വി ഡോണ്ട് നീഡ് മെനി ലീഡേഴ്സ്, വി നീഡ് വൺ ലീഡർ വിത്ത് വൺ നേഷൻ വിത്ത് വൺ ലീഡർ, ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഈസ് സൈത്താൻ we are ready to accept him. ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചെയർമാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ. और यूरोपियन यूनियन के जो चेयरमैन थे, वहां की मीटिंग होने के पश्चात समाचार पत्रकारों से उन्होंने जब बातचीत किया, वो कहते हैं हमें कई देश नहीं चाहिए, कई नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें एक नेता चाहिए, अगर वो शैतान हो तो भी हम उसे स्वीकार कर लेंगे. നോക്കണം, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയാണിത്. और यूरोपियन यूनियन उनके दफ्तर के बाहर जो प्रतिमा को रखा गया है, मूर्ति को रखा गया है, उसका चित्र प्रभु के दास दिखा रहे हैं. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, സകല അധികാരങ്ങളും മൃഗത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച. और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं सारा अधिकार उस जानवर को दिया जाता है. ബ്ലഡ് മൂൺ നമ്മൾ കേട്ട് വാർത്തയാണ്. और ब्लड मून के बारे में हम सब ने सुना होगा. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, ലാവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഭൂകമ്പം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. और वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसे भूकंप होना
और लावा फूटकर पहाड़ों से बहना, ये हमने सुना है। ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ. और बीच बीच में समाचार में हम देखते हैं बड़े बड़े तारा आसमानों से टूटकर धरती पर आ रही है. യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും കലഹങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. और युद्ध के बारे में, ऐसे कई प्रकार के लड़ाइयों के बारे में, धार्मिक लड़ाइयों के बारे में हम सुने हैं. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जो है नेचुरल डिजास्टर और वातावरण में होने वाली ऐसे बड़े बड़े भूडोल के बारे में हम सुने हैं. ആഫ്രിക്കയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണങ്ങി വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു. और अफ्रीका के कई जगहों में सूखा पड़ा हुआ है. ഇനി ലോകത്തിൽ വലിയ ക്ഷാമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. और आगे दुनिया में बहुत बड़ा अकाल होने की संभावना है. മനുഷ്യൻ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇനി കാണുന്നത് വിദൂരമല്ല. और इंसान एक समय के भोजन के लिए यहाँ वहां तड़पता हुआ देखने का समय है आगे. 6000 ഈ ഭൂമി, അതായത് ആദാം മുതൽ 6000 വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 6000 साल का इतिहास हमें बाइबल सिखाती है, आदाम से लेकर अभी तक. എന്നാൽ ഈ 6000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. लेकिन जो बात पिछले 6000 सालों में नहीं हुआ, पिछले 30 साल में ऐसे बड़े बड़े कामों को या कार्यों को हम देख रहे हैं. മുൻപ് ലോകം വളരെ വിശാലമായിരുന്നു, എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത ഒരു വിശാലമായ ലോകമായിരുന്നു. पहले पहले दुनिया ऐसा विशाल दिखता था कि हमारी नजर ना पहुंचती, वहां तक विशाल हमें दिखता. എന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വരവോടുകൂടി ലോകം ചുരുങ്ങി 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 ഇപ്പോൾ വെറും 300 ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഈ മൊബൈലിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आधुनिक सेवाएं इतना परिष्कार कर रहा है, इतनी उन्नति कर रहा है, हमारे हाथों में लगभग 300 ग्राम का जो मोबाइल है उसके अंदर पूरा दुनिया बस गया है. ऐसी एक वातावरण में हम आ गए हैं. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ 360 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്ത് നടന്നാലും അത് ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और इस दुनिया में 360 डिग्री सेल्सियस में जो कुछ भी होता है लाइव हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं. നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈൽ വെറും ഒരു ഫോൺ മാത്രമല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നാം തിരിച്ചറിയണം. हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो केवल बातों करने वाली मोबाइल ही नहीं है, और बहुत कुछ उसमें है, ये बात ध्यान रहे. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള സകല മ്ലേച്ഛതകളും സകല അശുദ്ധിയും സകല പാപങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് വിഷപ്പാമ്പുകളാണ് ഈ മൊബൈലിനകത്തുള്ളതെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. और इस दुनिया में होने वाली सारी अश्लीलता, सारी गंदगी, सारी अशुद्धता, इस दुनिया में होने वाली सारी बेकार की बातें हमारे हाथों में जो मोबाइल है उसके अंदर है. ये बात से आप अनजान ना रहे. അനേകരും മൊബൈലിന് അഡിക്റ്റായി അനേകര് ദൈവകൃപ വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടും നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. और हम जानते हैं परमेश्वर की कृपा से बहुत लोग भटक गए हैं, बहुत लोग दुनिया के पीछे चले गए हैं. इस बात से भी हम अनजान ना रहे. അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടുമ്പോൾ ഓരോ പാമ്പിന്റെ മുകളിലാണ്, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ മാന്തുന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. വളരെ വിവേകത്തോടെ വളരെ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ സാത്താൻ ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ അതേ പിശാചും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ വേണ്ടി അത് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാത്താൻ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഈ ലോകം ചുരുങ്ങി നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. पूरी दुनिया छोटी होके हमारे हाथ में सिकुड़ चुकी है. ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. दुनिया अंत के समय तक दौड़ रही है.
നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിവേചിക്കണം. हम लोग किस युग में है हमको अच्छी तरह से पहचानना है. ഇന്ന് എല്ലാവരും മൊബൈലിന്റെ അഡിക്ഷനിലാണ്. सब लोग मोबाइल में बिल्कुल घुस चुके हैं. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലായിരുന്നാലും വാഹനത്തിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും ഒരു അല്പ നിമിഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മൊബൈലിലേക്കാണ് നോട്ടം. बस स्टॉप में हो या कहीं पर भी हो, थोड़े समय में मिल जाए तो सब लोग फोन में लग जाते हैं. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोग जानते हैं? ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോഫിയ എന്നാണ് പേര്. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सोफिया है. മനുഷ്യനേക്കാൾ 8 മടങ്ങ് ബുദ്ധിയും വിവേകവുമാണ് ഈ സോഫിയയ്ക്ക്. ये मनुष्य से 8 गुना ज्यादा बुद्धि है इस सोफिया को. സൗദി അറേബ്യ സോഫിയയ്ക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു. सऊदी अरेबिया ने सोफिया को सिटीजनशिप दे दिया है. നോക്കണം, ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ റോബോട്ടുകളാണ് നഴ്സിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. आजकल हॉस्पिटल में रोबोट है जो नर्सों का काम कर रहे हैं. മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടുകളാണ്. जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो आजकल रोबोट करते വലിയ हैं. വലിയ സർജറികൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടറെ മാറ്റിയിട്ട് റോബോട്ടുകളാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത്. बड़ी बड़ी सर्जरियां जो होती है रोबोट कर रहे हैं. डॉक्टरों से भी वो अच्छी तरह से करते हैं. ഇനി എയർപോർട്ടുകളിൽ എല്ലാ ചെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. एयरपोर्ट में भी अब सब कुछ चेकिंग सब कुछ रोबोट ही करेगा. എൻക്വയറികൾക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. इंक्वायरी करने के लिए सब आंसर उत्तर सब रोबोट ही देंगे. സ്കൂളുകളാ ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. अब सारे स्कूलों में जो रोबोट ही टीचर्स होंगे. കൊറിയയിലെയും ജപ്പാനിലെയും മിക്ക സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പൊ റോബോട്ടുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. जापान के अधिकतर स्कूलों में अब रोबोट है बच्चों को पढ़ाते हैं. ബാംഗ്ലൂരിൽ റോബോട്ടിക് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. बैंगलोर में रोबोटिक स्कूल शुरू हो चुके हैं. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി ആരോഗ്യ സേതു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. जो कोरोना आया अब हम सब जानते हैं कि हमें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड करना है. ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സേതു अपडेट ആകാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. हम अगर हवाई जहाज या ट्रेन में यात्रा करें तो ये आरोग्य सेतु अगर हमारे मोबाइल में नहीं होगा तो हम यात्रा नहीं कर सकते. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ 2 വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. कुछ दिनों के बाद 2 वैक्सीन ना लेने वाले व्यक्तियों को अब यात्रा नहीं कर पाएंगे, ऐसी अवस्था आने वाली പല है. സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, വർക്കാകാത്തതുകൊണ്ട് പലർക്കും യാത്ര മുടങ്ങുന്ന, പലർക്കും മെഡിക്കൽ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നില്ല. बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का कनेक्शन ना होने के कारण वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते, इसलिए उनको अपनी यात्रा रोकनी पड़ रही है. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് RFID, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. और उसके लिए केवल एक ही काम हो सकता है, RFID का एक बात. മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലെ വെറും ഒരു അരിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈ മൈക്രോചിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ये RFID छोटा सा एक चिप हाथ की इन हथेलियों के इस भाग में लगाया जाएगा. യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. यूरोपियन कंट्रियों में कई जगहों में ये हो चुका है. ഇത് ലോകവ്യാപകമായി ഇനി ഇത് നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. अब ये दुनिया में जल्दी से जल्दी അതിന് फैलने 1000 വർഷങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വെറും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി. वो होने के लिए हजारों साल नहीं चाहिए, वो क्षण भर में ये हो जाएगा. ലോകം മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യർ മാസ്ക് വെക്കുവാൻ അധികം വർഷങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. ഒറ്റ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഒറ്റ ഓർഡർ കൊണ്ടും സകല മനുഷ്യരുടെയും മുഖത്ത് മാസ്ക് വന്നു. दुनिया में मास्क लगाने के लिए बहुत समय नहीं लगा, एक ही ऑर्डर लगने से सब लोगों को मास्क लगाना पड़ा. നോക്കണം, ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി ഇന്ന് നമ്മള് കറൻസി നോട്ടുകളുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. अभी हम लोग अपने हाथों में पैसे लेकर चलते हैं. എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കറൻസിയാണ്, ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി വരികയാണ്. अब आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक पैसे वाला होगा और वो कैशलेस वाला अवसर आने वाला ഇന്ന് है. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ട് കറൻസി അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. जो हमारे हाथों में नोट है वो सब अप्रत्यक्ष हो जाए, अदृश्य हो जाएंगे. ഇപ്പൊ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, പക്ഷേ അതിവേഗത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും, ഇന്ന് ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരിയായല്ലോ എന്ന്. अभी हमको वो विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो समय क्षण भर में आएगा तो आप याद करोगे कि वो पास्टर ने सही बोला था. അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും, സ്വസ്നേഹികളായി മാറും. वचन में हम पढ़ते हैं कि सब लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वो खुद के प्रेमी हो പണ്ട് जाएंगे. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ സമയമില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയമില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पहले लोगों को वचन पढ़ना बहुत भाता था, लेकिन अभी वो वचन नहीं पढ़ते हैं. अभी उन लोगों को परमेश्वर से दूर होके रहना अच्छा लगता ഈ है. ഫേസ്ബുക്ക് ലോകത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി അനേകരുടെ സ്നേഹം, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം തണുത്തു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. ये जो फेसबुक आजकल दुनिया में है, इसके कारण कई लोगों का प्रेम ठंडा हो गया. ഹല്ലേലൂയ.
हालेलुया। ദൈവം നമ്മുടെ മുഖമല്ല നോക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത്. परमेश्वर हमारा चेहरा नहीं, हमारे हृदयों को देखता है. God looks our heart, but devil and man want to see the faces. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, लेकिन मनुष्य और शैतान हमारे चेहरों को देखता है. God looks our heart, but devil and man want to see the faces. That is why the book of devil is called Facebook. परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, लेकिन मनुष्य और शैतान हमारे चेहरों को देखता है, इसलिए इस किताब का नाम है फेसबुक. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ പറയാം. ഫേസ്ബുക്ക് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാമോ? മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ യഹൂദൻ. ये फेसबुक किसने बनाया? एक सचमुच एक यहूदी सुकरबर्ग ने बनाया है. അവന്റെ അപ്പൻ യഹൂദൻ, അമ്മ യഹൂദൻ. അവർ ദൈവത്തെ ഭയമുള്ള യഹൂദ വംശം. उसकी माँ और बाप दोनों यहूदी है, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं. പക്ഷെ അവൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ അപ്പൻ യഹൂദനാണ്, അമ്മ യഹൂദനാ, ഞാൻ യഹൂദനാ, പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിരോധിയാണ്. वो कहता है, वो व्यक्ति बोलता है, मेरी माँ यहूदी है, मेरा बाप यहूदी है, मैं भी यहूदी हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास I नहीं don't करता. believe in God, I am an atheist. मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, मैं एथिस्ट हूँ. ദൈവം ഇല്ലാത്തവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പ്, അതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവേദാന്നും കൂടെ നമ്മൾ വിവേചിച്ചു കൊള്ളണം. हम लोग समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले व्यक्ति ने ये जो ऐप बनाया है फेसबुक, उस पे कौन सी शक्ति व्यापित होगी. വിവേകത്തോടുകൂടെ നാം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. अगर हम बुद्धिपूर्वक ये सब विवेचन नहीं करेंगे तो हम कष्टदा में पड़ जाएंगे. അതേ, ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യൻ പെർസിക്യൂഷൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു തെളിവ്, हम सब जानते हैं कि मसीही परसिक्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ഈ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാതവണ്ണം ദൈവമക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. इन दिनों में मसीही लोगों को बहुत पीड़ाएं दी जा रही हैं. ബീഹാറിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടതാണ്. हमने बिहार में एक नौजवान के ऊपर एसिड डाल के उसको मारने का एक भाग देखा था. ഇസ്ലാമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മൾ ദിവസവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम लोग आजकल इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन सुन रहे हैं. ഈ യൂറോപ്പ് മുഴുവനും ഒരു കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. यूरोप में वो पूरी तरह से अपने हाथों में ले रहे हैं. അതേ, ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന സെക്സ്വൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി, परमेश्वर के वचन के विरोध में से उठने वाला सेक्सुअल इमोरलिटी, ആണാണിനോടും പെണ്ണിനോടും കാമം മൂത്ത് അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ച് വൃത്തികേടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. आदमी आदमी से और औरत से यौवन में घुल रहे हैं. ആണാണിനോട് സെയിം സെക്സ് മാരേജ്, आदमी आदमी सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं. നോക്കണം, ഗേ പരേഡ് നടക്കുക. തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഗേ പരേഡ് ആണ്. हम सब जानते हैं कि गे परेड तुर्की में हुआ है. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗേ പരേഡ് നടന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ ഇസ്രായേലിലാണ്. सबसे बड़ा गे परेड इस्राइल देश में, जो परमेश्वर का देश कहलाता है, वहां पर हुआ था. 16,000 ഗേകൾ നേക്കഡായിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങി മഴവില്ലിന്റെ പെയിന്റ് അടിച്ച് റോഡിലൂടെ നടന്നു. लोग पूरे रोडों में पूरी तरह से नंगे होकर अपने शरीर पर रंग लगाकर गे परेड उन्होंने किया. ദൈവം പറയുന്നു, നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ, ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കും. परमेश्वर कहता है कि नोहा के समय में और लोत के समय में जैसा हुआ था वो अभी हो रहा है. നോക്കണം, ചൈനയിൽ എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൽ വന്ന പാഠമാണിത്. ये चाइना के छोटे बच्चों के क्लास में पढ़ाने वाली एक पढ़ाई है. ആണാണിനോടും പെണ്ണിനോടും ചേർന്നുള്ള സഹവാസം. वहां पर लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ होना है, उसका पाठ पढ़ाया जाता है. ചെറിയ പ്രായം മുതൽ, वो छोटी उम्र से. വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആണാണിനോടും പെണ്ണിനോടും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ചൈനീസ് एलिमेंट्री स्कूल വന്നിരിക്കുന്നത്. एलिमेंट्री स्कूल में चाइनीज में बड़े होने के बाद लड़के लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ होना है, वो पाठ पढ़ाते हैं. ആണിനും പെണ്ണിനും കുഞ്ഞിനെയും ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. वहां पर आदमी आदमी के साथ जाएंगे तो बच्चे होंगे, उसका पठन हो रहा है. ഗൂഗിളിൽ വന്നതാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഓരോ മതത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നു. हम लोग जानते हैं कि अब पूरी दुनिया एक धर्म के साथ हो जाएगी. നോക്കണം, ക്രിസ്ത്യാനിയും യഹൂദനും മുസ്ലിമും എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ഒരു മതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരു മതത്തിന്റെ കീഴിൽ. അവസാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അടിയറവ് പറയും. सब लोग ये गूगल में जो दिखा रहे हैं, हिंदू ईसाई मुस्लिम सब एक है, और उसी से सब लोग एक साथ होकर एक जानवर के सामने सब अपना घुटना टिकाएंगे. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. देखिए, पोप सारे धर्मों के साथ मिलकर उसका सम्मेलन कर रहा है. ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമായി ദുബൈയിൽ കെട്ടുന്ന 3 പള്ളികളാണ്. ഒന്ന് യഹൂദന്റെ പള്ളി, ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പള്ളി,
ഒന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ പള്ളി ഒന്നിച്ച് ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിലെ दुबई में एक ही कंपाउंड में 3 धर्मों को एक साथ बनाया है। यहूदी का मंदिर, क्रिश्चियन का मंदिर और मुस्लिम का मंदिर एक ही कंपाउंड में। പണ്ട് സാത്താന്യ ആരാധനകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം മറന്നീക്കി പരസ്യമായിട്ട് ऑफिशियल सातानिक चर्च से आराधना आरंभिച്ചു. पहले शैतान की जो आराधना होती थी वो गुप्त में होती थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला हो रही है। സാത്താനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് $50 ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട്. सातान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं पैसे दे देकर। ഇന്നുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാത്താന്യ ആരാധനയാണ് നാം പരസ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. अभी तक जो हमने नहीं देखा है वो खुल्लम खुल्ला हम शैतान की आराधना को आप देख सकते हैं। ലോകം അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും 666 അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ये दुनिया जाने अनजाने में 666 की तरफ बढ़ रही है। ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിളിലെ പ്രവചനത്തിൽ നടന്നത്, ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജെറുസലേം as the capital of Israel. हम जानते हैं बहुत ही अद्भुत बात है हम सबके सामने कि जब ट्रंप ने बोला था कि जेरूशलेम इजराइल का कैपिटल है, राजधानी है। ലോകത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥം മാത്രമേ ഉലകത്തിലുള്ളത് ബൈബിൾ മാത്രമാണ്. हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में भविष्यवाणी से भरी पुस्तक केवल एक ही एक है, वो हमारी बाइबल है। 85% പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറി. यहाँ पर हम जानते हैं कि आधे से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी ഇനി है। വളരെ കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. अब बस थोड़ी सी भविष्यवाणी पूरी होने बाकी ആ है। പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. वो भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी। ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? इस दुनिया में सबसे बड़ा अद्भुत होना है, वो क्या है आपको मालूम കർത്താവായ है? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ്. प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन। യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കും ജനിക്കും ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ 8 മടങ്ങാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരുമെന്ന്. परमेश्वर के जन्म से ज्यादा 8 गुना ज्यादा ये बाइबल में लिखा है कि वो दोबारा आएगा। നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാലും ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വരവ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. हम तैयार हो या ना हो, लेकिन हमारे परमेश्वर का आगमन निश्चित है। തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, കാഹളത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. परमेश्वर के जो लोग खड़े होकर बाट जोते हैं, अपनी कानों को तुरही के लिए खोले रहते हैं, उन्हीं को वो लेने के लिए आएगा। ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ? हम सब लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ जो देख रहे हैं वो सब हमको ये बताता है कि हमारे परमेश्वर का आगमन नजदीक है। മെസ്സേജിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം വിവേചിച്ചാൽ പോരാ, ഈ കാലഘട്ടത്തെ നാം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം. परमेश्वर वचन में हम वापस आते हैं। परमेश्वर बोलता है केवल आकाश के लक्षणों को बस ना जानो, परमेश्वर के बातों को भी तुम अनजाने ना बनो। പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പായി നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മാത്യു 24:14. परमेश्वर के आगमन से पहले एक बात पूरी होनी है, वो मैथ्यू 24 का 14 वचन में है। ആ വചനം ഇങ്ങനെയാണ്, ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം വിൽ ബി പ്രീച്ച്ഡ് among all nations as a testimony, then the end will come. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जग में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर हो और अंत आ जाएगा। ഈ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവനും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. ये पूरा सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाना है। നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കോണുകളിലും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. ये जो सुसमाचार है हमारे भारत के कोने कोने में सुनाना है। പാസ്റ്റർ, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? पास्टर जी, क्या ये हो सकता है? നടക്കും. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. होगा, और परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा वचन पूरा होगा। നോക്കണം, കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ലോകത്തിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. कोरोना ने दुनिया में प्रवेश किया। വെറും 3 മാസം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും 365 രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കൊറോണ കടന്നു ചെന്നു. 3 महीने में ही दुनिया के हर एक राज्य में ये कोरोना पहुंच गया। ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ മുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വരെ അറിയാം കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे को ये मालूम है कि कोरोना क्या है। എന്നാൽ ജീവൻ നൽകുന്ന, നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. लेकिन अनंत जीवन देने वाले
यीशु मसीह कौन है करोड़ों करोड़ों लोग अनजाने हैं। കൊല്ലുന്ന വൈറസിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം. मारने वाले वायरस के विषय में सब लोगों को എന്നാൽ मालूम है, ജീവൻ നൽകുന്ന നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന യേശുവിനെ ഇന്നും ലോകത്തിൽ പലർക്കും അറിയത്തില്ല. लेकिन अनंत जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर के विषय में कई लोगों को अभी तक नहीं मालूम। ഇത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ये अंत समय में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। ദൈവം തന്ന കൽപ്പന എന്താണ്? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग जाना है और सारी सृष्टि से सुसमाचार फैलाना है। All authority under heaven and on earth has been given unto me, therefore you go. वहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ। സകലരോടും സുവിശേഷം പറയുക. सभी लोगों से तुम सुसमाचार बताओ അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം. और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ഞാൻ देना है। നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം. मैंने जो कुछ तुम्हें आज्ञा दी है उसको तुमको करना है। നോക്കണം, വീണ്ടും കർത്താവ് പറയാണ് മർക്കോസ് 16:15, मरकुस 16 के 15 में ऐसा लिखा है, സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. सारे जगत में जाकर तुम सुसमाचार प्रचार करो। വീണ്ടും പറയുകയാണ്, he commanded us to preach to the people. प्रेरितों का काम 10:42 में लिखा है कि तुम सब लोगों को क्यों जाके सुसमाचार വീണ്ടും सुनाओ। പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകണം, ഫലം കായ്ക്കണം. और फिर से वचन में बोलता है तुम लोग जाना है और अपना फल लाना है। എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? एक मसीही व्यक्ति का फल क्या होता है? മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഫലം. दूसरा एक मसीही व्यक्ति है, एक मसीही व्यक्ति का फल। നാം മറ്റൊരാളിനെ കൂടെ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് നമ്മുടെ ഫലമാണ്. जब हम एक व्यक्ति से सुसमाचार बताते हैं और वो मसीही बनता है, वो ही है हमारा फल। One day we all have to stand before the Lord. Jesus will ask, I died for you, what have you done for me? एक दिन हमको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर हमसे पूछेगा, मैं तुम्हारे लिए मरा, तुमने मेरे लिए क्या किया? അന്ന് നമ്മളിൽ ഒരാൾ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. हम में से कोई भी व्यक्ति लज्जित ना हो। ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പന്നനാകുക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം. इस दुनिया में संपन्न धनी होना है नहीं। ഈ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാനും സാധ്യമല്ല. दुनिया में हम कुछ नहीं लाए ना, हम इस जहां से जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। എന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. लेकिन ले जाने के लिए एक बात है, ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ കാണണം. हमारे साथ आत्माएं होनी है। കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേടി ആത്മാക്കളും നമ്മുടെ കൂടെ കാണണം. तुरही जब फूकी जाएगी तो हम और हमारे साथ आत्माएं जानी है। ദൈവം നമ്മളോട് പറയരുത്, ദുഷ്ടദാസനെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുവാനിടയായി തീരരുത്. परमेश्वर हमसे ये ना बोले, दुष्ट दास या दासी मैं तुझे नहीं जानता। ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, ഞാൻ മറ്റേത്, ഞാൻ പല അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു, ഞാൻ പ്രവചിച്ചു എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു വരും. हो सकता है कि उस समय कई लोग बोले मैंने प्रचार किया, मैंने भविष्यवाणी की, ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, वो बोल सकते हैं। അന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയും, I do not know you, you evildoers, depart from me. लेकिन उस समय परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा, हे दुष्ट मैं तुझे नहीं जानता, यहाँ से तू निकल जा। ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. हमारा केवल जीवन में एक ही लक्ष्य होना है, आत्माओं को जीतना। ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനും ഏറ്റവും ധനികന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനും ഒരേ വിലയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. आप लोग ये ना भूले, एक गरीब इंसान के अंदर की आत्मा और अमीर व्यक्ति के अंदर की आत्मा, दोनों की कीमत एक जैसी है। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ഒരു ആത്മാവിനെങ്കിലും നേടുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന്. आज से हम सब मिलकर ये प्रार्थना करने की, हे मेरे परमेश्वर मुझे एक आत्मा कम से कम जीतने के लिए सहायता करो। നോക്കണം, 1974 24,000 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. यहाँ पर 24,000 लोग यहाँ के ग्रुप में हैं। എത്നിക്സ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്, उसको एथनिक ग्रुप्स बोला जाता है। അതിനകത്ത് 1989 ആയപ്പോൾ 13,000 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സുവിശേഷം എത്തി, 11,000 എണ്ണം ശേഷിച്ചു. वहां पर यहाँ पर 1989 में 13,000 लोगों को सुसमाचार सुना दिया गया। 2001 ആയപ്പോൾ 8,000 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിനോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ബാക്കിയായി. 2001 होने पर 8,000 लोग अभी सुसमाचार सुनाने के लिए बाकी है। 2004 ആയപ്പോൾ 6,000 ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി. 2004 में 6,000 लोग से छोट कम हो गए.
വീണ്ടും 2008 ആയപ്പോൾ 3003 ആയിട്ട് ചുരുക്കി. 2008 में 3,300 में लोग हो गए. 2010 ആയപ്പോൾ 1500 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 2010 में 1,500 लोगों के में कम हो गए. 2018 ചരിത്രമാണ്. 500 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനുള്ളത്. 2018 में आपको अद्भुत होगा, केवल 500 ग्रुप के लोग सुसमाचार सुनने के लिए बाकी है. നോക്കണം, 1989 11,000 ആയി, 2001 8,000 ആയി, 2004 6,000 ആയി, 2008 3,300 ആയി, 2010 1,500 ആയി, 2018 500 ആയിട്ട് ചുരുങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു. ऐसे कम होते होते 2018 में 500 ग्रुप के लोग सुसमाचार सुनने के लिए बाकी है. സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 12 അടുക്കുകയാണ്. സമയം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. हम देख रहे हैं कि वो जो सूजी है जो क्लॉक में वो 12 बजे के नजदीक बहुत पहुंच चुकी है. പക്ഷെ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ഈ 500 പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ये शेष जो बचे हुए 500 लोग हैं वो कौन है, नहीं जानना है क्या? ജെറുസലേമിന് ചുറ്റും 23 ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത്. जेरूसलम के चारों तरफ 23 राज्य लोग घेरे हुए हैं. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ല. अभी तक ये मुस्लिम राज्यों में परमेश्वर का सुसमाचार नहीं फैला है. സുവിശേഷം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. जेरूसलम से सुसमाचार निकला, ലോകം മുഴുവനും എത്തി. पूरी दुनिया में वो फैल गया. സുവിശേഷം മടങ്ങി ജെറുസലേമിൽ എത്തണം. अब वापस ये सुसमाचार जेरूसलम में वापस पहुंचना है. അവസാനത്തെ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ് യഹൂദന്മാരായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. आखिरी जो एथनिक ग्रुप है वो यहूदी लोग होंगे. लेकिन ഈ സുവിശേഷം മടങ്ങി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത്. लेकिन ये सुसमाचार वापस मुस्लिम राज्यों से होके यरूशलेम में पहुंचना है. യമനിലൂടെ, സൗദി അറേബ്യയിലൂടെ, പാകിസ്ഥാനിലൂടെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ, ഇറാനിലൂടെ വേണം പോകുവാൻ. यमन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे होते होते यरूशलेम में पहुंचना है. എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. लेकिन मैं आप लोगों से खुशखबरी बताना चाहता हूँ. ഈ 23 ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ 1200 മിഷണറിമാര് ജീവൻ പണയം വെച്ച് സകലവും ത്യജിച്ച് സുവിശേഷ വേലയിൽ व्यावृतराയിരിക്കുന്നു. ये 23 मुस्लिम राज्यों में कई मिशनरी लोग अपने जान को जोखिम डालकर यहाँ पर सुसमाचार का काम कर रहे हैं. ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. हजारों मुस्लिम भाई लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अब विश्वास कर रहे हैं. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് നടക്കുന്നത് ഇറാനിലാണ്. मुस्लिम राज्यों में सबसे ज्यादा उनर्व जहाँ हो रहा है वो ईरान में हो रहा है. 9 മില്യൺ മുസ്ലിംസ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചത്. 9 मिलियन लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अभी विश्वास कर रहे हैं. ഞാൻ കൊറിയയിൽ വെച്ച് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള 2 മുസ്ലിം മിഷണറിമാരെ കണ്ടു. मैं कोरिया में जब गया था वहां पे ईरान के 2 पासवानों को देखा. ഞാൻ അവരോട് ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചു. मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं? അതിന് മറുപടി ഐ ആം ഫൈൻ എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. उन्होंने उत्तर ये नहीं दिया कि मैं ठीक हूँ. അവർ പറഞ്ഞു ഐ ആം സ്റ്റിൽ അലൈവ്. उन्होंने ये उत्तर दिया मैं अभी तक जिंदा हूँ. അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. उन्होंने जो बोला वो सच है. അവിടെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറിയ കഠിന ശിക്ഷയാണ്. वहां पर इस्लाम धर्म को अगर छोड़े तो बहुत बड़ी कठिन सजा मिलती ഏത് है. നിമിഷവും അവരെ ഡിസപ്പിയർ ആകും. कुछ ही क्षण में उन लोग बिल्कुल अप्रत्यक्ष हो जाएंगे. കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അഴുകിയ ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. कई दिनों के बाद उनका सड़ा शरीर कहीं भी गलियों में मिलेगा. എന്നിട്ടും മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അനേകർ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നു. कई लोग मैं मरूंगा ये अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूंगा जानते हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह पर जी जान से विश्वास करते हैं. എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ? മരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം. क्यों उनको ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि उनको मिला हुआ दर्शन अनंत जीवन का. അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണെന്ന്. उनको वो अच्छी तरह से मालूम है मरना प्रभु यीशु में लाभ है. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, എന്നാൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യയുഗമുള്ള നിത്യജീവനാണ്. इस दुनिया में वो नाश तो हो जाएंगे लेकिन जो उनको मिलने वाला है युगानुयुग अनंत जीवन.
ചൈനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭ ചൈനയിലാണ്. हम सब जानते हैं चाइना में है सबसे बड़ी कलीसिया. 150 മില്യൺ വിശ്വാസികളാണ് ചൈനയിൽ. वहाँ पे मिलियंस विश्वासी लोग हैं. ആയിരക്കണക്കിന് ഹൗസ് ചർച്ചുകളാണ്. वहाँ पर हजारों घरों के कलीसिया है. ചൈനയിൽ യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. मुझे भी चाइना जाकर प्रभु की गवाही बनने का भी अवसर मिला है. അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ്, എത്തിയസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പീഡയാണ് പിന്നീടുള്ളത്. वहाँ पर एक बुद्धिस्ट और या एथिस्ट अगर विश्वासी मसीह बन जाए तो उसको बड़ी कठिन पीड़ाएं ही मिलती അവന്റെ है. പാസ്പോർട്ട് അവര് പിടിച്ചെടുക്കും. उनका जो पासपोर्ट होता है वो जब्त कर लेते हैं. ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം അവര് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. उसका जितना भी जो भी उनका कमाई है सब काट पीट के छोटा कर देते हैं. ചെറിയ ചെറിയ ആളുകളായിട്ട് കൂട്ടം കൂടി ഗവൺമെന്റിനെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. छोटे गुटों में मिल रहे हैं उसके नाम से उनके ऊपर कठिन सजा सुनाई जाती है. കൈകളും കാലുകളും തല്ലി ഒടിക്കും. उनके हाथ पांव को तोड़ दिया जाता है. എന്നിട്ടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും पीड़ा मिलेगी वो जानते हुए भी അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करते हैं. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? क्यों है ऐसा आपको मालूम है? അവരുടെ ഉള്ളിൽ വീണ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, उनके अंदर गिरा हुआ प्रभु का वचन. കർത്താവിന് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, परमेश्वर के लिए पीड़ाएं सहनी पड़ी तो, യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടാൽ, प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा सहनी पड़ी तो, ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ, വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ലാഭമാണ്. जेल में सजा काटनी पड़े या मृत्यु दंड मिले उससे फायदा ही है. റോമർ 10:9 വായിക്കുന്നു, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം, വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം. हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि हमको हृदय में विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है. അന്ന് കൈസറാണ് അവിടുത്തെ റോമിലെ ദൈവം. हम जानते हैं रोम में कैसर था राजा. റോമിലെ കൈസറാണ് കർത്താവ്. कैसर में रोम में कैसर था राजा. ഒരു വിശ്വാസി പറയണം കൈസറാണ് ദൈവമെന്നും. एक विश्वासी को ये बोलना पड़ेगा कि कैसर है राजा. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, പിന്നീട് വധമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. अगर वो नहीं बोलेगा तो उसी समय उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी. റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ബെൽറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൈസറുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയാണെന്നും. रोम के जो बेल्ट में ऐसा लिखा है कि मैं कैसर का गुलाम हूँ. എന്താണ് അവർ ഏറ്റു പറയേണ്ടത്? റോം കൈസറല്ല ദൈവം, കൈസറല്ല കർത്താവ്, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റു പറയണം. वहां पर क्या करना है? वो कैसर है हमारा राजा या परमेश्वर, वो नहीं बल्कि यीशु मसीह है हमारा राजा परमेश्वर. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, हमको हृदय में विश्वास करना केवल नहीं है. അങ്ങനെ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. हम लोग ऐसा करना है तो कितनी आसानी से कई सालों तक वो कर सकते എന്നാൽ हैं. വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം. लेकिन उस वचन में लिखा है हमको मुंह से अंगीकार करना है. റോമൻ പട്ടാളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറയണം, रोमियो के सैनिकों के सामने ये अंगीकार करना എന്നാൽ है. നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. तभी तुम्हारा उद्धार होगा. രക്ഷിക്കുക. വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക്, സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയുന്നത്. जब उन लोग मुंह से अंगीकार करते तो उसका अगला कदम शेर के मुंह में डाला जाता है. അന്ന് അവിടെ നിലനിന്ന ഒരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഫോർ ലയൺ, ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഫോർ ലയൺ. वहां पर एक श्लोक था जो मसीही लोग शेरों के लिए. ഓരോ ആഴ്ചയിലും 180 200 ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. कई लोग एक दिन में सिंहों के मुंह में खाने के लिए डाल दिया जाता था. ആദ്യം നിന്ന വിശ്വാസിയെ സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. पहला विश्वासी सबसे पहले शेर के मुंह में डाला गया. അവസാനം നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? आखिर में खड़ा हुआ मसीही व्यक्ति का प्रार्थना क्या होगा? കർത്താവെ ചന്ദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോവിനെ വിടുവിച്ച് ദാനിയേലിനെ വിടുവിച്ചാൽ വിടുവിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല. उस समय वो मसीही व्यक्ति ऐसा प्रार्थना नहीं करता कि हे मेरे परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनेगो या दानियल को जैसे आपने बचाया मुझे भी बचा. ഈ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാമോ? इस मसीही भक्त की क्या प्रार्थना है मालूम है? കർത്താവെ എത്ര നേരം ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം? हे मेरे परमेश्वर कितने देर तक ये धूप में खड़ा होना पड़ेगा? അടുത്തതായിട്ട് സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് എറിയുന്നത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. अगला मैं शेर के मुंह में डाला जाता तो मैं कितना भाग्यवान होता. അത്രയും വേഗത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്താമായിരുന്നല്ലോ. तब मुझे जल्द से जल्द अपने प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में पहुंचने का अवसर मिल जाता. ഉലകത്തിൽ മരിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം, മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് സത്യവേദ പുസ്തകം. यही एक सत्य पुस्तक है बाइबल जिसमें लिखा है मरना मसीह में लाभ है. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, മരിച്ചാലും അവൻ ജീവിക്കും. मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन है. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പീഡയുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, ദുരിതമുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്, കഷ്ടതയുണ്ട്. इस दुनिया
इंडिया में तुमको क्लेश है, दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं। യേശുവിനെ തുപ്പിയെങ്കിൽ നമ്മളെയും തുപ്പും, യേശുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും, യേശുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കും, യേശുവിനെ കൊന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെയും കൊല്ലും. मसीह के ऊपर थूका है तो हमारे ऊपर भी थूका जाएगा, मसीह को मारा है तो हमें भी मारा जाएगा, मसीह को पीड़ा दिया है तो हमें भी पीड़ा दी जाएगी. നോക്കണം, ടെററിസ്റ്റ് 3000 ടെററിസ്റ്റുകളാണ് കാശ്മീരിൽ തമ്പടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. 300 आतंकवादी कश्मीर में घुसते हैं. എന്തിനു വേണ്ടി അറിയാമോ? ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാൻ. क्यों घुसते हैं? इंडिया में अंदर प्रवेश करने के ഇന്ത്യയിൽ लिए. വന്ന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. भारत में आराम से जीने के लिए नहीं घुसते. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ കൊന്നിട്ട് മരിക്കണം. वो उन लोगों का एक ही उद्देश्य है, इंडिया के भारत के अंदर घुसकर भारतीयों को मारना. ആയിരക്കണക്കിന് ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റുകൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. हजारों आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी मरने के लिए तैयार है. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആശയില്. क्यों मरने के लिए तैयार है? स्वर्ग मिलने के लिए. ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിരപരാധികളെ കൊന്നിട്ട് ചെന്നാൽ സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണോ? जो निरपराधी लोगों को मारकर स्वर्ग देने वाला परमेश्वर कभी नहीं होगा. നോക്കണം, വ്യാജ മതത്തിന് വേണ്ടി, വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭീകരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മരിക്കുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തയ്യാറാണ്. धोखेबाज धर्म के लिए कई लोग अपने जान को देने के लिए तैयार है. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാകും? सत्य के लिए खड़े होने के लिए कितने लोग आज तैयार हैं? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमको इस जगत में क्लेश है, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. लेकिन तुम धैर्य प्राप्त करो, मैंने जगत को जीत लिया है. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, എന്റെ നാമനിമിത്തം ലോകം നിങ്ങളെ പഴിക്കും, ദുഷിക്കും, നിന്ദിക്കും, അവഗണിക്കും, സകല തിന്മകളും കളവായി പറയും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण ये दुनिया तुम्हें निंदा करेगी, पीड़ा देगी, क्लेश देगी, लेकिन तुम इस सब में आनंदित होना है. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ രംഗത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. मेरे को जान पहचान का कोई व्यक्ति इसमें है क्या, मुझे मालूम नहीं है. ഞങ്ങളെ ദൈവം സേവ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം, കേരളത്തിലെല്ലാം, അറബി രാജ്യങ്ങളിലാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. हम लोगों को केवल भारत में या केरला में ही परमेश्वर की सेवकाई नहीं, बल्कि अरब देश में भी हमको सेवकाई दी गई है. ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്നും ഈ ഹൈന്ദവ മതത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഹൈന്ദവനായി മരിച്ച് അടക്കപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. मैं एक हिंदू विश्वास का एक व्यक्ति हूँ, हिंदू रहना है, जीना है और उसी में मरना है, उस आस का मैं एक व्यक्ति था. എന്റെ ഭാര്യ കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലില് അമ്പലമുണ്ടാക്കി പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നത്. मेरी पत्नी हॉस्टल के एक अलमारी में एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करती थी, तब परमेश्वर का दर्शन उसको मिला. നോക്കണം, സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर का वचन बताता है सारे मनुष्य पापी हैं. ഒരു അശുദ്ധനും ഒരു പാപിയും സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയില്ല. एक अशुद्ध या पापी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയായ സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യന് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या है रास्ता? അതിന് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടണം, മനുഷ്യൻ ശുദ്ധനായി മാറണം. मनुष्यों का पाप क्षमा होना है और वो शुद्ध बनना है. അതിന് മൃഗങ്ങളുടെ രക്തങ്ങളോ പുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. जानवरों का लहू या पुण्य प्रवृत्ति करके कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं मिल सकता. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിത്യജീവന് വേണ്ടി, പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി, ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പാപമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയപ്പെടണം. पापों की क्षमा के लिए, नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए एक निर्दोष लहू बहाया गया. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. स्वर्गीय पिता को जो हमको नहीं दे सकते थे, वो केवल एक ही बात थी. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ധനമോ സ്വർണമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നൽകാമായിരുന്നു. परमेश्वर को मनुष्य की रक्षा के लिए पैसा, सोना या कुछ भी और वो दे सकता था. ഇതുപോലെ എത്ര ഭൂമിയെ വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാമായിരുന്നു. इस तरह की कई भूमियों को एक वाक्य से वो बना सकता था. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ. लेकिन परमेश्वर पिता को केवल एक बात ही नहीं दे सकते थे, वो था उनका प्यारा प्रिय पुत्र. പാപികളായിരുന്ന, ദോഷികളായിരുന്ന, അശുദ്ധരായ നമ്മളെ നല്ലവരാക്കി വിശുദ്ധരാക്കി തീർക്കുവാൻ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ലഭിക്കുവാൻ
പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. हम जैसे पापियों दोषियों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का लहू हमारे लिए दे दिया. യേശു ക്രിസ്തു ചൊരിഞ്ഞ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പും പാപമോചനവും ഉണ്ട്. हमको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उद्धार है. The blood of Jesus Christ purifies us from all sin. प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें पूरे पापों से शुद्ध करता है. ഇന്നുവരെയും യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മതിയായതാണ്. अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार के रूप में स्वीकार नहीं किया तो आप लोगों को मैं बता दूं प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध कर सकता है. ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ये पूरी सृष्टि जो बनाई है उसके है चालक हमारे प्रभु यीशु ഈ मसीह. മഹാരക്ഷ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ऐसे हम लोग हिंदू मार्ग में होने वाले हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह से उद्धार मिला. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. हम लोगों को बड़ी इच्छा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों से ये सुसमाचार फैलाएं. എനിക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനും ഇറാഖിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനും ഈ നല്ലവനായ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इजिप्ट में इराक में जाने के लिए सहायता की उन लोगों से सुसमाचार सुनाने के ജീവനോടെ लिए. മടങ്ങി വരുമെന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. जीवन के साथ वापस आएंगे उसका कोई भी गारंटी नहीं था. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദർശനം ലഭിച്ചു. ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അതിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. मेरी पत्नी भी इजिप्ट गई और उसके बाद जब दर्शन मिला तो वो अफगानिस्तान भी गई. ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കും. मैं एक और छोटी सी साक्षी बोलकर यहाँ पे प्रभु का वचन खत्म करना चाहता हूँ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹം ആത്മഭാരം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. अफगानिस्तान जाने के लिए हमारे हृदय में बहुत बड़ा आत्मभार उत्पन्न हुआ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകുവാനായി. हम दोनों ने साइन किया अफगानिस्तान जाने के പക്ഷേ लिए. ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 16 വയസ്സുണ്ട്. അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകുവാനായിട്ട്. हमारा बड़ा बेटा जो अभी 16 साल का हो चुका है वो बिल्कुल नहीं माना हम दोनों एक साथ जाने के അവന് लिए. സുവിശേഷത്തോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. उसको सुसमाचार से विरोध है इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा. അവനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന മിഷണറിയുടെ സാക്ഷ്യം അവൻ ഇവിടെ വെച്ച് കേട്ടു. उसने अफगानिस्तान से आए हुए मिशनरी बहन की उसने गवाही सुनी थी. ആ സഹോദരി അമേരിക്കയിലെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്. वो जो मिशनरी बहन है वो अमेरिका में पहले डॉक्टर थी. തന്റെ ഭർത്താവ് IT കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. उनके जो पति थे वो IT कंपनी में बहुत उच्च स्थान पर काम करते थे. ബുദ്ധമത വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ആ സഹോദരി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. वो जो बहन थी वो बुद्ध विश्वास की थी. ऐसे सुसमाचार सुनकर विश्वास में आई. യേശു ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെയും സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. जब उसको ये रक्षा मिली उसको अंदर प्रभु का प्रेम आया तो बड़ा आग्रह हुआ कि जो लोग सुसमाचार नहीं सुने उनके बीच में उसको जाना है. തനിക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. ഇന്നേക്ക് 14 വർഷം മുമ്പ്. 14 साल पहले उस बहन को अफगानिस्तान का दर्शन मिला. തന്റെ ഭർത്താവിനോട് അത് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ താൻ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. उसने अपने पति से बोला लेकिन पति ने नहीं सुना. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പണമുണ്ട്, നമുക്ക് പണം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? तब उनके पति ने ऐसे बोला कि हमको सब कुछ सुख सुविधा यहाँ पर है, हम क्यों जाना है, हम पैसा मिशनरी लोगों को दे के सहायता करेंगे. ആ സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പണമെല്ലാം ആ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, നമ്മളെയാണ് ദൈവത്തിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആവശ്യം. तब उस बहन ने ऐसा बोला कि हमारा पैसा नहीं है पाकिस्तान लोगों को जरूरत, बल्कि उस देश में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है. 14 വർഷം തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 14 साल अपने पति के लिए उसने प्रार्थना की. ദൈവം ഇടപെട്ടു. ഭർത്താവും തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടുപേരും സകലവും ത്യജിച്ചിട്ട് अफगानिस्तानिലേക്ക് കടന്നുപോയി. जब परमेश्वर की आत्मा उसके पति से बातें की और दोनों जन फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए. ഇന്നേക്ക് 14 വർഷം മുമ്പ് അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കാല് വെച്ചു. 14 साल पहले दोनों ने अफगानिस्तान में पांव रखा. അവിടെ ചെന്ന് 7ാമത്തെ ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വധിക്കപ്പെട്ടു. एक हफ्ते के बाद उनका जो पति था वो उनको मार डाला गया. പത്രങ്ങളിൽ വന്നു अमेरिकन मिशनरी किल्ड इन अफगानिस्तान बाय तालिबान. वहां पर एक न्यूज अखबार में न्यूज आई कि एक मिशनरी तालिबान के अटैक में मर गया.
ആ സഹോദരി ആകെ തകർന്നു പോയി. वो सुनकर वो बहन बहुत ही निराश हो गई. ഭർത്താവിന്റെ ആളുകൾ മുഴുവനും ഈ സഹോദരിക്കെതിരായി. वह पति के परिवार वाले सब लोग इस बहन के विरोध में खड़े हो അവർ गए. പറഞ്ഞു, താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മകനെ നീ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു. मेरे बेटे को मन नहीं था, लेकिन तुमने उसका दिमाग को फिरा के उसको वहां पर लेके मार डाल दिया. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡെഡ് ബോഡി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. अफगानिस्तान में बहनों को शव शरीर को नहीं क्लेम कर सकते. മെയിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യണം. जो उनका कोई मेल रिलेटिव रिश्तेदार आना है उस शव शरीर के लिए. എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരും വന്നില്ല. ഈ സഹോദരിയോടുള്ള വൈരാഗ്യം. वो पति के परिवार से कोई नहीं आया वहां पर, क्योंकि इस बहन से उन सबको विरोध था. അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ് മോർച്ചറിയിൽ ചിഹ്ന ഭിന്നമായി ചിതറിയ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം കാണിച്ചു. वो मोर्चरी में जाकर उनका जो पति का शव शरीर था वो छितरा भितरा हुआ था, उसने देखा. ഗവൺമെന്റ് ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ഡെഡ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്തു. और गवर्नमेंट ने फिर उस शरीर को एक जगह पे ले जाकर उनका शव संस्कार कर दिया. ആ സഹോദരി ആ സ്ഥലം കണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. वहां पर जिस जगह पे उसके पति को गाड़ा, वहां पर एक पत्थर लगा के छोटा सा फूल वगैरह वहां पर उसने लगा के रखा हुआ है. സാക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ മകൻ കേട്ടു. ये गवाही हमारे बेटे ने सुन ली. അവൻ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആണ്. हमारे बेटे को थोड़ा सा फिजिकल चैलेंज है. അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി, രണ്ടുപേരും മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട്. तब उसने ये बोला कि आप दोनों जाओगे और दोनों वापस नहीं आए तो फिर हमारा कौन है. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോകുക, ഒരാൾ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ആള് പോവുക. आप में से एक जन जाओ, वापस आने के बाद दूसरा जन जाओ. അങ്ങനെ എന്റെ വൈഫ് ആദ്യമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നുപോയി. तब मेरी पत्नी अफगानिस्तान गई. അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. वहां पर अफगानिस्तान में जो हृदय में छूने वाली कई घटनाएं वहां पर. അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ പോയി യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. कई परिवारों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के स्नेह को, प्रेम को दिखाने के लिए अवसर मिला. ജീവനോടെ കടന്നു തിരിച്ചു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. जीवन के साथ वापस आने के लिए प्रभु ने सहायता की. വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ഇറാഖിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം വിസ തന്നു. वापस आने के बाद मैं इराक में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे विसा दिया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി വിളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. वहां कटनी के लिए जो खेत है वो बिल्कुल लगी खड़ी है. ഞാൻ ഇങ്ങനെ യുദ്ധരൂക്ഷമായി ഒരിക്കലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, പോകരുത് പോകരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്നാലും മരിക്കും, അവിടെ പോയാലും മരിക്കും. ദൈവം ജീവൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വരും. इराक में उस समय जाने का जो भी समय था वो अनुकूल नहीं था. सबने मुझसे बोला मत जाओ, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे भी रहूंगा तो मरूंगा, वहां भी रहूंगा तो मरूंगा. प्रभु की इच्छा जैसे भी हो वो पूरी होनी है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരേ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. അത് വേഗത്തിൽ തീരും. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രം നിലനിൽക്കും. एक ही एक जीवन है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए किया हुआ हमेशा नित्य रहेगा. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്, പക്ഷേ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. गवाही बहुत सारी है, लेकिन समय यहाँ पर खत्म हो रहा है. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ലോകം അതിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, दुनिया आखिरी समय तक में पहुंच चुकी ഈ है. ലോകത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും നേടുക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം. अब इस समय में मुझे कुछ कमाना है, ये नहीं होना चाहिए उद्देश्य. എല്ലാവരും വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. हम सब लोग पवित्रताई के साथ परमेश्वर के आगमन की बाट जोना है. ഒരുപക്ഷേ നാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, നമ്മുടെ സഭ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. हो सकता है हमको पीड़ाएं दी जाए, हमारी कलीसियाओं में पीड़ाएं उठ सकती हैं. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയരുത്. लेकिन कभी भी परमेश्वर को नकारना नहीं. അടികൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും, मार खा के मरना भी पड़े तो, ആസിഡ് ഒഴിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും, एसिड डाल के मरना भी पड़े तो, തീയിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നാലും. आग में अगर भूना जाए तो भी. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു. मैं छत्तीसगढ़ में मैंने एक वीडियो देखा है. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന 3 പേരെ ആക്രമിക്കുന്നു. वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले 3 व्यक्तियों को पर आक्रमण किया. അവർ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസം ത്യജിച്ച് മടങ്ങി ഹിന്ദുവാകുക. उन लोगों ने ये बोला कि अपने विश्वास को त्याग कर हिंदू धर्म में वापस आओ. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അടിച്ചു കൊല്ലും. नहीं तो तुम लोगों को मार मार के मार डालेंगे. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ താഴെ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. तुम्हारे हाथ में जो बाइबल है उसको नीचे रखने के लिए बोला. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തുപ്പാൻ പറഞ്ഞു. उसमें थूकने के लिए बोला. എന്നിട്ട് ആക്രോശിക്കാണ്, थूക്കും
थूको थूको। और फिर गुस्से से क्रोध से बार बार बोले थूको थूको बाइबल के ऊपर। അവരെ അടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ തടിക്കഷ്ണങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകൾ വട്ടം നിൽക്കുകയാണ്. हाथ में लकड़ी के डंडे लेकर चारों तरफ उनको घेर के मारने के लिए खड़े थे। വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന ബൈബിളിൽ തുപ്പുന്നത്. बहुत दुख के साथ आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों ने बाइबल के ऊपर थूक दिया। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവൻ പോകേണ്ടി വന്നാലും അടികൊണ്ട് ചാകേണ്ടി വന്നാലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും യേശുവിനെ ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. हमारा जीवन चला जाए, पीड़ाओं से गुजरना पड़े, कभी भी परमेश्वर को ना त्यागना। ദൈവവചനത്തിൽ തുപ്പാൻ പറയുമ്പോൾ തുപ്പരുതാ, ദൈവവചനം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പറയണം, ഞാൻ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. बाइबल के ऊपर थूकने के लिए बोले तो उसको अपने सीने में लगाकर बोलना है कि मैं नहीं थूकूंगा। ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കും. मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए बोलना है। ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി, മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो मसीह के लिए। ഒരേ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. हमारे को एक ही एक जीवन है, हम अपने इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए देना है। जान भी जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, मुझे तो मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए, मुझे तो मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी, कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना मरूंगा, विश्वास करूंगा। जान भी जान चली जाए, मेरा विश्वास ना जाए, मुझे तो मौत भी आए, प्रभु की बाहों में आए, मुझे तो मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी, कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना मरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना मरूंगा, विश्वास करूंगा। എത്ര പേര് തീരുമാനമെടുക്കും, ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി, മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി, എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും. എത്ര പേരിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും? यहाँ पर कितने लोग ये निश्चय आज करेंगे, मैं जीऊंगा मसीह के लिए, मरूंगा मसीह के लिए। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വാളിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയാ മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കുന്നതും ഏത് നിമിഷവും ഞങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടാം. हम लोग अभी जो सेवकाई कर रहे हैं, तलवार के सामने खड़े होकर। മരണത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല, മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ്. मरने से हम नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं मरना लाभ है। സുവിശേഷത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യത്താണ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. हम जहाँ पर सुसमाचार में स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वहां पर हम सेवकाई करते हैं। നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. आप लोगों की बड़ी प्रार्थनाओं को हम लोग पूछते हैं। എന്നെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസൻ രാജു പാസ്റ്ററോടും സകല ദൈവദാസന്മാരോടും വെസ്റ്റ് സോണിലുള്ള ICP NR എല്ലാ ദൈവസഭകളോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिए हुए सभी भक्त पासवानों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ।